سلام، من رضا CR7 هستم و خیلی خوش اومدید به پارت اول استریمم از بازی Assassin's Creed Origins در پروژه تاریخ دنیا روی بازی ها از ریکا گیمینگ و گیم آورز. به ترتیب خط زمانی داستان بازی ها در پروژه استریم ما، بازی خدای جنگ 3 که فصل ششم استریم ما از این بازی میشد در نقطه زمانی 400 سال قبل از میلاد مسیح بود و پی اتفاقات این بازی بعد از اینکه خدای جنگ کریتوس خدایان اولیمپوس رو به خاک و خون کشید، از یونان راهی سرزمین مصر شد که من وقایع اون هم در قالب یک کامیک بوک براتون استریم کردم. و حالا طبق پروژه استریم ما از بازی ها، نوبت استریم بازی Assassin's Creed Origins میرسه که خط زمانی این بازی بعد از گذشت حدود 400 سال از تاریخ یونان باستان وارد تاریخ مصر باستان در 49 سال قبل از میلاد مسیح میشویم. سرزمین سیوا واقع در مصر. و لحظه رویارویی فرعون مصر با کاراکتر بازی بایکاو سیوا. یک سال بعد واقع در هرم کج. You are the Magi from Siwa. I thought Magi were supposed to protect the Pharaoh. I am Magi to no Pharaoh. You see this? I can read my own name, Nat! We will find you. We will find you in your sleep! Sleep? I never sleep. I just wait in the shadows, and I will kill you all. Everyone who sniffed the air that day in Siwa. خب همطوری که دیدید با یک کاراکتر بازی انتقام خودش رو از یک نقابدار که ظاهراً گذشته تلخی با اون داشته میگیره. و در اینجا ما باید با بادیگارد اون نقابدار هایپاتوس مبارزه کنیم. Your master was a madman. He will die in this. I am his sworn bodyguard. It's a question of honor. I am the Magi of Siwa. Then you are a worthy opponent. I will be proud.
broken weapon won't save you. This place will serve as tomb to one of us. Let it be you. Let us come truce. You are not the one I sworn to kill. Anubis awaits you. حالا با کشتن این بادیگارد به مسیر خودش ادامه میده و با گذر از یه سری مسیرها به سربازهای دشمن میرسه. Get him! Die! Watch out! You are supposed to be dead. And you will. حالا بعد از کشتن سربازهای دشمن یکی از دوستان قدیمی خودش که مثل خودش یک مجای یعنی محافظ یا پلیس های ویژه اون زمان هستن رو میبینه که با همدیگه یک خوشبشی هم خواهند داشت. It's been months. Look at that beard, huh? It's been nearly a year, my friend. Feels good to get out and fight. I am out of practice. In Siwa, everyone defers to the soldiers on pain of death, or worse. I've killed one of the masked ones. The Heron. 4 more. Come. It has been a long road. You need rest? No. No rest. Not until all the masked one's guts lie baking in the sand. God, I have missed you. Where is your mouth? There you are, boy. Let us go, Senny. How have you been holding up since I left? حالا ما سوار شترمون میشیم و میریم دنبال این رفیقمون تا بریم خونش یه استراحتی داشته باشیم. It has been difficult, Bayek. Without you, the villagers look to me to keep order. But the soldiers have set up a garrison and they rule over. Welcome home, Bayek. Siwa has missed you. Rest, my friend. It has been a difficult day. I have no interest in rest. I must prepare for this man. Hepzibah! Hepzibah! Once again, the soldiers! Bayek! Rabia! My Rabia! I have worried about you. You know me, eh? You should be worried. Look at you. Cuts? Contusions? I'm fine. Sit! 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 I'll take care of it. You haven't changed. You and I've always patched you two up. Made excuses to your parents. Times have changed, but you, I can count on. خب حالا بعد از استراحت میره تو حیاط و رفیقشو میبینه که یک تیرکمون دستشه و میخوان با هم دیگه یه خورده تمرینات تیر زدن و این داستانا رو داشته باشن و ما باید توی این مرحله با تیرکمون تیراندازی کنیم و یه جوری خودتون رو بسنجین و تیراندازی رو یاد بگیرید توی این بازی. زامن رو میکشیم، شیبل مقابل، زارت، یه بار دیگه شاپالاق، دوباره شیبل مقابل، زارت، حالا یک دیگه شاپالاق. خب رفیقش میگه خوبه دیگه کمتر خودنمایی کن که از اون ور یهویی دوباره این زنه میاد میگه وای یکی دو سربازا اومدن حمله کردن و داریم به چنگ میریم که میگه باشه تو برو تو پناهگاه. با یکو صدا میکنه میگه
بیایم مخفی شیم که این سربازهای مصر اومدن و دنبال بایک هستن، کسی که به اصطلاح نقابدار یا فرماندهشون رو کشته. We're just here to talk. Nomarch Rujek's been killed. Your friend the Medjay may have been involved. Come out if you wish to clear his name. خب میگن که بیایم بیرون تا شما رو نکشیم، به شما آسیبی نمیزنیم اگه شما مجای بایک رو به ما نشون بدید. Burn down my place. و حالا ما Be executed. خودمون به عنوان همون مجای یواشکی میخوایم اینا رو Watch out. از پا در بیاریم. میریم جلو و طبق آموزش What's that? به صورت مخفیانه Keep low. اونو میکشونیم نزدیک. He is getting too close. به این صورت که نزدیک شد Hey, what? یهویی با مثلث یقش رو میگیریم، شاپلاق به درک واصل میکنیم. بعد حالا طبق یه سری مراحل دیگه ما اینجا با شمشیر اینا رو میکشیم و میریم پلوی رفیقمون. All the problems of Siwa are here. I try to help everyone, but it is more than I can do. So you are telling me you do not have the powers of a god? But the real problem is that man you want to kill. Majunimon. The people were hopeful when he first arrived. Surely things would improve. We soon learned the truth, actually. I fear for the safety of your family, priest. I will move them to a more secure area. That is the man you're up against. خب همونطور که دیدید مدونامون دیگر باس فایتی هست که باید بایک اونو شکست بده و شهر رو از اون نجات بده. در اینجا هم رفیق بایک به بایک پیشنهادهایی میده که خودش رو قوی کنه و سلاحهای جدیدتر ببنده، چون که مدونامون هم محافظهای قوی تری داره و هم برای شکستش نیاز به سلاحهای قوی تری داره بایک. و همینطور بایک رفیقش بهش پرنده معروف خودش سنو رو معرفی میکنه که مثل همه بازی‌های اساسنز کرید ما یه دونه عقاب داریم که تو این بازی از این عقاب میشه استفاده های زیادتری کرد و باهاش جدا از این که مکانهای طلا و گنج‌ها و همینطور دشمنان رو پیدا کرد، ما سلاح‌ها و حیواناتی که باهاش میتونیم به اصطلاح از پوستشون برای قوی تر کردن سلاحامون استفاده کنیم، با توجه با این عقاب روی مپ پیداشون کنیم و ازش استفاده کنیم. خب حالا برای رسیدن به مدونامون من به صورت خلاصه سری مراحل رو طی کردم که بالاخره مدونامون رو شکست دادم تا به این سکانس زیبا از شکست مدونامون به دست بایک رسیدیم. You have returned. To right your wrong. I die my work unfinished. So close, so very close to ushering in the perpetual rule of the strong and virtuous. Virtue! The words will give us the power of the gods. What is one boy? What is one boy? Papa? در این لحظه خاطرات یک سال پیش بایک براش زنده میشه و آموزش هایی که برای تیراندازی به پسرش یاد میداد براش تداعی میشه. Sure. Well, Up. Strong. Ready? yes. Oh, you made me miss. You. Remu, come here. I found a خب وسط آموزش تیراندازی یه خرمگس مزاحم کار میشه و میاد که پسر بایک رو با خودش به سمت یه سری جاهای خوب واسه تیراندازی ببره.
که حالا به اصرارش باباشم با خودش میبره و حالا 3 نفری میرن وارد عمل شن. Hey, hey. Let's go on a real hunt. Huh? Alright. که با یک میگه بریم برای یک شکار واقعی، که در اینجا بعد از شکار با یک میخواد حالا آموزش سقوط رو به پسرش آموزش بده. What did your father say? یک حرکتیه که کاملا باش آشنا هستی در بازی اساسنز کرید، که کاراکتر از بالا به سمت پایین پرواز میکنه و حالا میخواد این آموزش رو به پسرش یاد بده که یک مجای واقعی در آینده باشه. I will. Jump then. Come back. You're not ready. میترسه، میگه بیا تو هنوز بلد نیستی، کار داری. و در اینجا یهو یه صدایی میشنون. Help me! That's Shanzura. I said shut up! Run home to your mother. Chenzera will be fine. I will take care of it. Medjay Bayek! Go, now. I'm scared. I don't want to go home alone. Ah, Hemu, just do what I say, please. Go! Medjay Bayek! I'm indeed Medjay here. Who summons me? Sheath your weapon and follow me. You said you only wanted to talk to him. Oh! خب همونطوری که دیدید اون تخم جن واسه با یک دردسر درست کرد و حالا با یک باید بره به وسط معرکه تا ببینه که حرف حساب این موضوع چیه. Who are you to give commands to me? You piece of shit. We don't have time to piss away. که به این ترتیب با یک به چنگ میره و اسیر میشه. Make a sound and you're dead. What took you so long? Didn't want to be seen, sir. Kept to the shadows. See that no one comes in. Hemu, are you hurt? Go ahead. Try it your way. I'll leave my son out of this! Your son has something to explain to you. Would the Ibis show him the orb? We believe we need this to enter the vault. This is a waste of time! The boy is frightened. It's all right. Papo, they need you to tell them about the vault. They need to know how to use this. As measure, you must have some clue or key or legend that explains its use. I don't know anything about this vault! Please leave my son out of this! He will be discovered. Quickly! Talk to your son. If the vault isn't open when we return, you'll never see him again. Papo! I did what you said, but It's all right, son. No? Papo, I can get it to you. No! Hemu, don't! They're going to hurt us. Hemu, Hemu! This foolish waste of time! Hemu! Out of time? Tell us! No, I don't know. We must go now. I will cut the heart from the boy. No, wait. He Stop. will never know the afterlife. No, I will tell you. I will tell you. You're stalling for time. What's this? Stop! This is madness! The snake takes that as your answer. No! Hemu!
که اینطوری با یک توسط بزرگان مصر فرزند خودش رو به قتل میرسونه. We thought you were dead. You could not even save your own son. You are no one. Bayek of nothing. Father to nobody. And here is your nobody! May the Hidden One greet you. The Lord of the Duat awaits. و حالا با دستی پر پیش دوستش میره که او حالا اپل یا همون پیسز آف ایدن رو داره. Well done, my friend. Our hero returns. You brought joy to Siva. I should get to Alexandria. I need to see Aya. Don't be in too much of a hurry. Siva will always need its Magi. But you are the protector here now. I'm always pleased to help. Come see me when you are certain you are ready to go. We will drink beers to our friendship, huh? خب تو بازی یه سری مراحل فرعی هم اضافه شده که با یک در کنار پسرش در البته مرور خاطراتش شبها به آسمون ها نگاه میکنن و توش ستاره های دب اکبر و اصغر و اکبر و اینا رو همه با هم دیگه وصل میکنن و ازش شکل‌های متفاوت میسازن. اینجا هم با یک در کنار پسرش که یک خاطره در از براش تداعی شده الان تو صحراهای مصر هستش میبینید و بعد از این با یک میره که یک ستاره رو در این محل پیدا بکنه و با هم دیگه میریم که این سکانس زیبا رو داشته باشیم. Amun. و ما آمون یکی از خدایان مصر رو پیدا میکنیم که اسمش هم زیاد تو سریال یوزارسیف شنیدید. خب با یک دوباره پهلوی رفیقش برمیگرده تا برای خداحافظی و آماده شدن برای سفر به الکساندریا یا همون اسکندریه که همسرش آیا در اونجا قرار داره سفر کنه و رفیقش هم یه سری توصیه های ایمنی رو از نظر بهداشت فردی و اجتماعی بهش گوشزد میکنه که خودتون هم میدونید از نظر ظاهری با اون ریش پیشم بزنه و میریم که ادامه داستان با یک و سفرش به اسکندریه رو در پارت بعدی استریمم داشته باشیم. World History on Games.
امیدوارم که از استریم این پارت از بازی Assassin's Creed Origins لذت کافی رو برده باشید و ما رو به دوستان خود معرفی کنید. از لایک ها و سابسکرایب هاتون بیش از پیش متشکریم و خوشحال میشیم نظراتتون رو در خصوص این پارت از استریمم حتما کامنت بذارید. Assassin's Creed Origins.